بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته اللهم صل على سيدنا نور وأهله اللهم صل على سيدنا نور وأهله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت خيلتي أدركني يا رسول الله സ്നേഹ ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, ഉമ്മമാരെ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഉലമാക്കളെ, വാത്സല്യനിധികളായ പിഞ്ചുമക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, മുറാദുകളൊക്കെ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുറേ ആളുകൾക്ക് കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട്, ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ചവരുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ചികിത്സിക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ യൂട്യൂബിലൂടെ, ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ, വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചോദിച്ച് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പലരും, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു, കാണാനിടയായി. മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇത് സംഭവിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങനത്തെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ സഹായിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്. അതുപോലെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് ഒന്നിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദുആ കൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക. മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങളെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ദുആ നടത്തി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇലാ ഹളറത്തി റൂഹി നബിയിനാ വഹബീബിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وإدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وصل بلع مثل صواب ما كرهنا من القرآن العظيم وما صليناه وما هللناه وما مدحناه إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين ثم إلى حضرة من ماتوا منا أهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم بجفه وبجاهه وبكراماته يسر حسيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا وادفع بلياتنا وحصل مرادنا واشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم بارك لنا في كل أمورنا لا سيما في أمرنا هذا وفي مجلسنا هذا يا رب العالمين. اللهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وفيما رزقتنا وفيما أنعمتنا وفي كسبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل توفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا وأوصلنا إلى الخير مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حصل مرادنا مراد من نويناه مراد من اجتمعنا
في هذا المجلس يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراضهم يا شافي الأمراض. اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائما وعلومنا نافيا وأولادنا صالحا ولا تسلط علينا ظالما يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وسواعدنا عن مشاهدتك محبتك وتوفيقنا على أهل السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرة أصحاب البدريين وأحدين وحندقين وهنينين وتبوكين وسائر صحابة كلهم أجمعين. أرحم الراحمين يا الله മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ് കരുണക്കടലായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഇഖ്ലാസ് മുഅവ്വിദത്തൈൻ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഹബീബിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ അല്ലാഹ് രാജാതിരാജനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ചെന്നെത്താളെ തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാണ് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും വീടുകളിലുമായി കഴിയുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വീട് വിറ്റുകൊണ്ടും പറമ്പ് വിറ്റുകൊണ്ടും ഒക്കെ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. എന്നിട്ട് പോലും റബ്ബേ അതിനുള്ള പണം തികയാതെ വന്നിരുന്നുണ്ട് അല്ലാഹ്. അങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളൊന്നും ആർക്കും നീ നൽകരുത് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ യാചിച്ചു കൊണ്ട് രോഗം സുഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന അവസ്ഥ നീ വരുത്തരുത് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഒരാളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകരുത് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മാരകമായ രോഗമാണ് ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, മജ്ജക്കുള്ള പ്രശ്നം, ലിവറിൻ്റെ പ്രശ്നം. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ചെറുതും വലുതുമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെയും ആരെയും റബ്ബേ നീ പരീക്ഷിക്കരുത് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ജീവിതമാണ് ഖൈറെങ്കിൽ പരിപൂർണ ആഫിയത്തോടു കൂടി നീ അവർക്ക് ജീവിതം തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മരണമാണ് ഖൈറെങ്കിൽ റബ്ബേ പരിപൂർണ ഈമാനോട് കൂടി നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമർ റഹീമീനായ തമ്പുരാനെ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്. അർഹമർ റഹീമീനായ തമ്പുരാനെ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ കടങ്ങളും വീട്ടുവാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ കടക്കാരനായി ജീവിപ്പിച്ച് കടക്കാരനായി നീ മരിപ്പിക്കരുത് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ അല്ലാഹ് മക്കളെ കെട്ടിക്കാനായി പ്രായമുള്ള മക്കളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവാക്കന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ദമ്പതികളുണ്ട്, അവർക്ക് സ്വാലിഹത്തായ മക്കളെ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹത്തായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന സ്വാലിഹത്തായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മതപരമായ അറിവും ഭൗതികപരമായ അറിവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ
ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ബുദ്ധിക്ക് ഓർമ്മത നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നീ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ അല്ലാ, കരുണക്കടലായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ പലരും യാത്രക്കാരാണ് അല്ലാ, വാഹനമോടിക്കുന്നവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ യാത്ര നീ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അർഹമർ റഹീമീനായ തമ്പുരാനെ, അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, റോഡരികിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നീ വരുത്തരുത് അല്ലാ. റോഡരികിൽ നിന്ന് വാരിയെടുക്കുന്ന മയ്യത്താക്കരുത് അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആരാരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മരണം നീ നടത്തല്ല അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കത്തിക്കരിഞ്ഞ മയ്യത്താക്കരുത് അല്ലാ. റഹ്മാനായ അല്ലാ, കീറിമുറിക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ല അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈമാനോട്, പരിപൂർണമായ ഈമാനോട് കൂടി നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അർഹമർ റഹീമീനായ തമ്പുരാനെ, രാജാതിരാജനായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പലരെയും ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും മക്കളും സഹോദര സഹോദരിമാരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാ. അവിടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണെത്താ ദൂരം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓതുന്ന ഫാത്തിഹയും ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ, ദിക്റുകൾ, ഇസ്തിഗ്ഫാറുകളൊക്കെ അവിടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതുന്ന യാസീനുകളൊക്കെ റബ്ബേ അവിടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അർഹമർ റഹീമീനായ തമ്പുരാനെ, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാ, കരുണക്കടലായ അല്ലാ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അവിടെയൊക്കെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നീ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ, കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അവിടെ കച്ചവടത്തിൽ നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും ഇസ്സത്തും അഭിവൃദ്ധിയും നീ നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമർ റഹീമീനായ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ ശുദ്ധീകരിക്കണേ അല്ലാ. അർഹമർ റഹീമീനായ തമ്പുരാനെ, രാജാതിരാജനായ അല്ലാ, റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ, ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇസ്സത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമർ റഹീമീനായ തമ്പുരാനെ, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാ, എല്ലാവിധ ശർറ് ബലാ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഷെഹറന്മാരുടെ ഷെഹറിനെ തൊട്ട്, കണ്ണന്മാരുടെ കണ്ണിനെ തൊട്ട്, വൈബന്മാരുടെ വൈബിനെ തൊട്ട്, അസൂയക്കാരുടെ അസൂയയെ തൊട്ട്, നമീമത്തിനെ തൊട്ട്, ഫത്താനികളുടെ ഫിത്നയെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഇസ്മാണ്. 2 ഇസ്മുകളാണ്. ആ 2 ഇസ്മുകളും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കുക. പതിവാക്കുന്നവർക്ക് ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മഹാന്മാരായ
പണ്ഡിതന്മാർ ഉലമാക്കൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏതാണ് ആ ഇസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാന്മാരായ യാ ഹക്കു, യാ മുബീൻ, അത് മഹാനായ സി.എം. വലിയുള്ളാഹി ദിവസവും മൂപ്പരുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയിരുന്ന ഒരു ദിക്റാണ്. യാ ഹക്കു യാ മുബീൻ. ഈ ഇസ്മ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഇസ്മുകളുമുണ്ട്. ദിവസവും 100 തവണ പതിവാക്കുന്നവർക്ക് ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്യും. ദിവസവും 1000 തവണ ചൊല്ലുന്നവർക്ക് പ്രകൃതി സ്വഭാവവും നന്നായിത്തീരുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ സ്വഭാവം നന്നായിത്തീരും. ഈ ഇസ്മ ജീവിതത്തിൽ ദിവസവും 1000 തവണ ചൊല്ലുന്നവർക്ക്, ദിവസവും 100 തവണ പതിവാക്കുന്നവർക്ക് ഐശ്വര്യം ലഭിക്കും, കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകും. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മലിക്കുൽ ഹഖുൽ മുബീൻ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ മലിക്കുൽ ഹഖുൽ മുബീൻ എന്നാണ് ആ ഇസ്മ. ഇതിനെ 100 തവണ ദിവസവും പതിവാക്കിയാൽ ഐശ്വര്യവും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകുന്നതുമാണ്. 1000 തവണ ചൊല്ലിയാൽ അവൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാവും. അതുപോലെ വേറൊരു ഇസ്മാണ് യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം, യാ ഖയ്യൂം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്ന് കൂട്ടിയും ചൊല്ലാം. 16 തവണ ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന ദിവസവും ചൊല്ലിയാൽ മറവി നീങ്ങുന്നതാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് മറവിയുള്ള ആളുകൾ കുറേ ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ദിവസവും 16 തവണ ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന ദിവസവും ചൊല്ലിയാൽ മറവി നീങ്ങുന്നതും ഹിഫ്ള് ശക്തി ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. ഒക്കെ പഠിക്കാൻ നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് മറവി ഉള്ള മക്കളുണ്ടാവും. പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നു പോകുന്ന മക്കളെ കൊണ്ടൊക്കെ ചൊല്ലിപ്പിക്കുക, മറവി നീങ്ങിക്കിട്ടും. 16 തവണ ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന ദിവസവും ചൊല്ലിയാൽ മറവി നീങ്ങുകയും ഹിഫ്ളിന് ശക്തി കിട്ടുകയും ഹൃദയം പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സുഹ്റവർദി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റിസാലത്തുൽ ഖുറൈശി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അബുൽ അലിയുൽ ഖതാമി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ, എൻ്റെ ഹൃദയം മരിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മരിക്കാതെ എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ദിവസവും 40 പ്രാവശ്യം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത എന്ന ദിക്ർ, ഈ ഇസ്മിനെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക. ജീവിച്ച ദിവസവും 40 പ്രാവശ്യം എന്നും ചൊല്ലുക എന്ന്. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത എന്ന ഇസ്മ 40 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക. നമ്മളുടെ ശരീരം മരിക്കാതിരിക്കാനാണ്. അതുപോലെ മറവി സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത എന്ന ദിക്ർ 16 തവണ ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന് ദിവസവും ചൊല്ലിയാൽ മറവി മാറിക്കിട്ടും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഞാൻ പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾ കേട്ടതും ഒരു സ്വാലിഹത്തായ അമലാക്കി മാറ്റുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും മുറാദുകളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരും
എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്നുള്ള വസിയത്തോടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായൊരു അറിവുമായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും നമ്മൾ വരും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന അമാലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ചേർക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരും നാളെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.